بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه ابن ماجه۔ حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھی پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ درود و سلام و انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یقیناً آج سے 20-25 سال پہلے کے بارے میں آپ سوچئے تو آپ خود کہیں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور آج اللہ رب العالمین کا دیا بہت کچھ ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے اچھے گھر نہیں تھے، کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، چلنے کے لیے اچھی گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور آج اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اتنی نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی ایک چیز اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہے کہ ہمارے پاس سکون کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا وہ مٹی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر انسان پیدا ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ بنیاد ایک ہے مٹی اور باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام،
لیکن ایک بنیاد ہونے کے باوجود بھی اور ایک باپ ہونے کے باوجود بھی آج دنیا کے اندر لوگ کئی اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہے ہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے لے لو، کوئی کالا ملے گا تو کوئی گورا ملے گا، کوئی لمبے قد کا ہے تو کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی موٹا ہے تو کوئی پتلا ہے. معاشی اعتبار سے لے لو، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بخیل ہے تو کوئی سخی ہے. اور ایمان و عمل کے اعتبار سے لے لو، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی با اخلاق ہے کوئی بد اخلاق ہے. یعنی باپ ایک ہونے کے باوجود اور بنیاد ایک ہونے کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے سے وہ کئی طریقے سے مختلف ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بھی سب کی یہی سوچ ہے کہ دنیا کے اندر جو زندگی ملے وہ ہمیں سکون کی زندگی ملے. ایک تاجر انسان جو بڑے پیمانے پر تجارت کرتا ہے اور جو اپنی ساری محنتیں اس تجارت میں لگا دیتا ہے، دن رات اس میں محنت کرتا ہے، اور ایک رکشہ چلانے والا انسان جو صبح کو نکلتا ہے اور شام کو گھر واپس لوٹتا ہے، دونوں انسان کی سوچ یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں زندگی ملے وہ سکون کی زندگی ملے. غرض یہ کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان امیر ہو یا غریب، یا کالا ہو یا گورا، اجمی ہو یا عربی، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، حاکم ہو یا محکوم، کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں زندگی ملے وہ سکون کی زندگی ملے، اچھی زندگی ملے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سکون ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ اللہ کی نعمتیں بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، یقیناً کئی سو سال پہلے بادشاہوں کے بارے میں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی جو آج ہم جیسے لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکون کہاں ملے گی، کس جگہ سے ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ نعمتیں تو ہمیں مل گئی ہیں لیکن سکون نہیں ہے. سکون کہاں مل سکتی ہے؟ ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹینشن کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو قرآن اور حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے تو قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اگر اس پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہمیں دنیا کے اندر سکون کی زندگی مل جائے گی. وہ زندگی ہماری ڈپریشن والی نہیں ہوگی، وہ ٹینشن والی نہیں ہوگی. آئیے سب سے پہلا نسخہ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اختیار کریں. یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، خالص توحید پرست ہو. اگر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے انسان کی جو زندگی ہوگی وہ امن والی زندگی ہوگی. اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا یعنی شرک نہیں کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک نہ کریں، خالص توحید پرست بنے. رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے انسان کی زندگی جو ہوگی وہ امن والی زندگی ہوگی. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی ہو، مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو. اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے انسان کی جو زندگی ہوگی وہ سکون کی زندگی، وہ خوشگوار زندگی ہوگی. اور یہی پر بس نہیں بلکہ وہ انسان جب دنیا کو چھوڑ کر کے قیامت کے دن رب کے پاس پہنچے گا تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم ایسے انسان کی سکون کی زندگی بھی دیں گے، ساتھ ہی ساتھ جب قیامت کے دن وہ انسان آئے گا میرے پاس آئے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
यामलून, तो उस इंसान को हम बेहतरीन बदला भी देंगे। मालूम ये चला कि ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह इख्तियार करें, नेक अमल करें, नेक अमल करेंगे, दुनिया के अंदर सुकून मिलेगा, क़यामत के दिन भी सुकून मिलेगी। तो ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह इख्तियार करें, दुनिया के अंदर तुम्हें सुकून मिल जाएगा, डिप्रेशन वाली जिंदगी नहीं होगी। मालूम ये चला कि एक इंसान जब रब पर ईमान रखता है और ईमान लाने के साथ साथ फराइज पर अमल करता है, नमाज और रोजे की पाबंदी करता है, फराड नहीं करता, हराम और हलाल की तमीज करता है, जिना नहीं करता, चोरी नहीं करता, गलत चीज नहीं करता है, ऐसे इंसान के बारे में ये वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान की दुनियाई जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बना देगा। लेकिन उसी के बरक्स वो इंसान जो दुनिया के अंदर ईमान तो लाया, लेकिन ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह से दूर रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक वो जिंदगी गुजारा नहीं, हय्या अला सलाह की आवाज को सुनने के बाद वो मस्जिद में नहीं आया, नमाज और रोजे से कोई मतलब नहीं, हराम और हलाल के दरमियान तमीज नहीं कर रहा है, फराड कर रहा है, चोरी कर रहा है, जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, ये बुराइयां अगर इंसान के अंदर पाई जा रही हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि ऐसे इंसान की जो दुनियाई जिंदगी होगी वो दुनिया के अंदर सुकून नहीं मिल पाएगी। गर्चे ये इंसान कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो जाए, महलों में रह रहा हो, एयर कंडीशन में जिंदगी गुजार रहा हो, खाने पीने की बहुत सारी नेमतें मौजूद हो, चलने के लिए गाड़ियां मौजूद हो, पहनने के लिए बेहतरीन कपड़े हो, लेकिन दिल का सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर सूरह ताहा के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। जो शख्स दुनिया के अंदर मेरे जिक्र से एराज करके अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। उसकी जो दुनियाई जिंदगी होगी वो तंग हो जाएगी, और यहीं पर बस नहीं बल्कि क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को उठाएगा तो अंधे की शक्ल में उठाएगा। वो इंसान सवाल करेगा, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर में अंधा नहीं था, दुनिया के अंदर में अपनी निगाहों से तेरी नेमतों को देखता था, आज तू अंधे की शक्ल में क्यों उठाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, दुनिया के अंदर तूने मेरी आयतों को बुला दिया, रब के कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारा, आज मैंने तुझे बुला दिया, यानी तुझे अंधे की शक्ल में उठाया हूं। तो ऐसा इंसान जो दुनिया के अंदर रह करके ईमान तो लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, लेकिन अब ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद उसने उसके बाद जो फराइज आयद हो रहे हैं उससे उसके कोई मतलब नहीं रहा, दुनिया के अंदर नाफरमानियों में जिंदगी गुजारता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि ऐसे इंसान की जो दुनियाई जिंदगी होगी वो तंग हो जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी उस इंसान को सुकून नहीं मिलेगा जो रब की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारेगा। मालूम ये चला सुकून की जिंदगी पानी है, ईमान के साए में रहो, मालो दौलत ना भी हो, अच्छी चीजें ना भी हो, सुकून मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी, खुशगवार जिंदगी मिलेगी। शर्त यह है कि ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह इख्तियार करो, अमल सालेह इख्तियार करोगे दुनिया के अंदर सुकून, मरने के बाद क़यामत के दिन रब की अदालत में जन्नत के तौर पर तुम्हें बदला दिया जाएगा। आगे बढ़िए, सुकून की जिंदगी पानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल के अंदर पैदा करिए, और खुसूसन वो लोग जो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है या कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करें, और हर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल के अंदर पैदा करे। तक़वा कहते हैं कि बंदे को हराम करदा चीजों से रोक दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से रोक दे। जिस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, रब का ये वादा है
दुनिया के अंदर तुम परेशान हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे परेशानियों से निकला जाए। रब्बुल आलमीन का ये वादा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से वो गुमान नहीं कर सकता है। शर्त ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर तुम अपने दिल के अंदर पैदा करो। आगे बढ़िए, सुकून की जिंदगी पानी है, अच्छी जिंदगी पानी है, चैनो सुकून की जिंदगी पानी है, डिप्रेशन से बचना है, टेंशन को दूर करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखो। यकीनन ये दुनिया की जिंदगी सुकून की जिंदगी हो जाएगी। टेंशन से बच जाओगे, डिप्रेशन से बच जाओगे। शर्त ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखो, यकीन रखो। अब दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारियां दी, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाया, बीमारियां ना इलाज हो चुकी है, बीमारियां उनकी दूर नहीं हो रही है, वो टेंशन में आ जाते हैं, उनकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। हमारी बीमारियां तो खत्म होने वाली नहीं है। उन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या अपने ज़हन के अंदर रखनी चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने साल तक बीमारियां दी थी। बीमारियां ऐसी थी जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। सारे खानदान वालों ने, एक बीवी के साथ सारे खानदान वालों ने उनका साथ छोड़ दिया। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारियों को दूर कर दिया। ये अल्लाह पर भरोसा रखे, जो अल्लाह बीमारियां दे सकता है वही अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियों को भी दूर करने वाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखे। इसी तरीके से दुश्मन का खौफ हो, दुश्मन का डर सताया जा रहा हो, रास्ता निकलना मुश्किल हो चुका हो, दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना कर दे, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या अपने ज़हन के अंदर रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत अबू बकर के साथ गार के अंदर जाते हैं। मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैरों के निशान को, पैरों की आवाज को सुन रहे हैं, कह रहे हैं ऐ नबी, ये दुश्मन तो हमारे पास पहुंच चुके हैं, अब तो हम पकड़े जाने वाले हैं। नबी ने क्या कहा था? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मेरे दोस्त तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम दो नहीं है, तीसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह हमारे साथ है। आए मेरे दोस्त, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो दुश्मन वहां से चले आए, लेकिन हज़रत अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हुकूमत का डर हो, जालिम हुक्मरानों का खौफ हो, अल्लाह पर यकीन रखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अपने ज़हन के अंदर रखो। फिरऔन ये जालिम बादशाह था, न जाने कितने बच्चों को कत्ल भी कराया था। इसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। इन दो नबियों को भेजा समझाने के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा इनको समझाने के लिए। ये ईमान न लाया, ऊपर से हमला करने के लिए तैयार हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आगे बढ़ी, दरिया के किनारे पहुंची, पीछे से फिरऔन का लश्कर था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती है, मूसा पीछे से लश्कर आ रहा है, सामने दरिया है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, रब पर भरोसा रखो। दुनिया की निगाहों ने देखा वो फिरऔन जो अपने सामने अपने आप को रब का दावा करता था, उसके सामने लोग सजदा करते थे। जो हमला करने के लिए गया था मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मिटाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसी रास्ते से जहां से बनी इस्राइल का गुजर हुआ, जहां पर भरोसा रखने वालों ने, अल्लाह पर तवक्कुल रखने वालों ने जिस रास्ते से निकल गए, उसी रास्ते पर जब ये पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको डुबा दिया, उनको वहां से तहस नहस कर दिया। तो हुकूमत का डर हो, जालिम हुक्मरानों का खौफ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तवक्कुल अपने अंदर पैदा करो कि रब ही है, सब कुछ करने वाला है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये चीज जब रब पर यकीन रखोगे, दुनिया की टेंशन दूर हो जाएगी, डिप्रेशन से बच जाओगे, चैनो सुकून की
की जिंदगी मिलेगी। इसी तरीके से रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हो, रिस्क की तंगी की वजह से अगर परेशान हो, कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हो, फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही खजाने की चाबियां है। रब्बुल आलमीन ही है जो ये सारी चीजें अदा करने वाला है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सही इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अल्लाही हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर। अगर लोग अल्लाह पर ऐसे ही भरोसा रखें जैसे परिंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखते हैं, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अल्लाही हक्का तवक्कुलिही, अगर लोग अल्लाह पर ऐसे भरोसा रखें जैसे कि भरोसा रखने का हक है, तो अल्लाह उनको ऐसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदे को रिस्क दे रहा है, जो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को जब वापस लौटते हैं तो उनका पेट भरा हुआ रहता है। तो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो कि खजाने की चाबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो चीज अदा करने वाली। इसी तरीके से माशरे के अंदर एक चीज ये भी है, नौजवानों की शादी हुई, कई साल गुजर गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ, मज़ारों का चक्कर लगाने लगते हैं, तावीज़ और गंडे के पीछे पड़ जाते हैं और शिर्क के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं, शिर्क करना शुरू कर देते हैं, उनसे बेटा और बेटी मांगना शुरू कर देते हैं। अगर वो चीज न मिलती है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, रात की नींदें उड़ जाती हैं। इनके लिए ये नसीहत है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनकी बीवी बाँझ थी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह तो मुझे बेटा अता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुढ़ापे के आलम में उन्हें यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में उन्हें बेटा दिया। ये हमारे लिए नसीहत है कि अगर औलाद की वजह से परेशान हो, औलाद ना हो रहे हो, इस वजह से परेशान हो, मज़ारों पर जाने की जरूरत नहीं है, शिर्क करने की जरूरत नहीं है, तावीज़ बनवाने की जरूरत नहीं है, शिर्क के अड्डे पर जाने की जरूरत नहीं है, बाबाओं से मांगने की जरूरत नहीं है। भरोसा करना है तो रब पर करना है। बेटा देने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही औलाद देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई बेटा और बेटी नहीं दे सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही औलाद देने वाला है। ये हमारे लिए नसीहत है कि बुढ़ापे के आलम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पहुंच गए और बुढ़ापे के आलम में भी रब्बुल आलमीन से दुआ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेटा अता कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल रखो, ये तुम्हें मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाएगी, तुम्हारी टेंशन को दूर कर देगी, तुम्हें डिप्रेशन से बचा लेगी, तुम्हारी जिंदगी ये सुकून की जिंदगी होगी। आगे चलिए, सुकून की जिंदगी पानी है, लंबी लंबी जो आरज़ुएं अपने अंदर पाल रखे हो, उन आरज़ुओं को खत्म कर दो। अल्लाह ने दुनिया इसलिए बनाई ही नहीं कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी ख्वाहिश रखो दुनिया के अंदर अल्लाह वो दे देगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया के अंदर नेक अमल करोगे, रब की अदालत में पहुंचोगे, जन्नत में जाओगे, लहुम मा यशाऊना फिहा व लदैना मज़ीद। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक और उससे ज्यादा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता करेगा। लेकिन दुनिया अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाई कि दुनिया के अंदर जो ख्वाहिश रखो वो चीज मिल जाए। लंबी लंबी जो आरज़ुएं होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, और वो चीज जब हमें नहीं मिलती है तो यकीनन इंसान टेंशन में आ जाता है। सुकून की जिंदगी, रात की नींदें उड़ जाती है, दिन का सुकून खत्म हो जाता है। इसीलिए कनात पसंद बनो। अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उसी पर कनात करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी तनख्वाह या तुम्हारी आमदनी 50,000 है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बताया था, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उन्जुरु इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुआ फौककुम, कि दुनियाई एतबार से जो तुमसे नीचे है उसी इंसान को देखो, ऊपर वाले इंसान को हरगिज़ ना देखो। अगर तुम्हारी आमदनी 50,000 है तो
तुम अपने से कमतर इंसान को, 30,000 वाले इंसान को देखो, अपने से ऊंचे इंसान को मत देखो। जिसकी कमाई 1 लाख है उस इंसान को ना देखो। अगर तुम साइकिल से चल रहे हो, बाइक वाले इंसान को ना देखो, बल्कि तुम अपने निचले इंसान को देखो जो पैदल चल रहा है, जिसके पास साइकिल भी नहीं है। अगर अल्लाह ने तुम्हें बाइक दी है, कार वाले इंसान को ना देखो, साइकिल वाले इंसान को देखो, जिसके पास बाइक नहीं है वो साइकिल से चल रहा है। अगर अल्लाह ने कार दिया है तो अपने से ऊंचे इंसान को ना देखो, बल्कि बाइक वाले इंसान को देखो जिसके पास बाइक है। अगर अल्लाह ने एक घर दिया है तो उस इंसान को ना देखो जिसके पास कई घर है, बिल्डिंगें हैं, उस इंसान को देखो जो किराए में रह रहा है, जो फुटपाथ पर रह रहा है, जिसकी रात की नींदें सड़कों पर गुजरती है, दिन की धूप वो सड़कों पर बर्दाश्त करता है, उस इंसान को देखो। अगर अल्लाह ने घर भी नहीं दिया, अगर अल्लाह ने और नेमतें नहीं दी, सही सालिम हो, जिस्म के तमाम आज़ा सही सालिम है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। उस इंसान को देखो जिसको अल्लाह ने आज़ा दे रखा है, लेकिन उसके जिस्म के आज़ा काम करना बंद कर चुके हैं। पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकता, आंख तो है लेकिन वो देख नहीं सकता, कान तो है लेकिन सुन नहीं सकता, हाथ तो है लेकिन वो पकड़ नहीं सकता। उस इंसान को देखो, यकीनन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करोगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें बीमारियां दे रखी है तो तुमसे ज्यादा जो बीमार है उस इंसान को देखो। हॉस्पिटलों में चले जाओ, कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे हैं, जो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे हैं। उनको देखोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि यकीनन ये जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है, यकीनन ये हमारे लिए बहुत अच्छी जिंदगी है, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम। अपने निचले इंसान को देखो दुनियाई एतबार से, और दुनियाई एतबार से जो तुमसे ऊंचा है उस इंसान को हरगिज ना देखो। जो तुमसे नीचा है, जो तुमसे कमतर है, मालदार के एतबार से तुम उस इंसान को देखो, तुम्हारी सुकून आ जाएगी कि यकीनन हमारे पास वो नेमतें हैं जो फला इंसान के पास वो नेमतें मौजूद नहीं है। तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करोगे। तो कनात पसंद बनो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये कनात पसंद बनो, ये तुम्हारे अंदर सुकून आ जाएगा, टेंशन से तुम बच जाओगे। आगे चलिए, सुकून पाना है, सुकून पाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के जरिए से अल्लाह को याद करते रहो। कुरान की तिलावत के जरिए से, तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए से अल्लाह को याद करते रहो। अल्लाह का जिक्र बंदे के दिलों को सुकून पहुंचाती है। रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कह दिया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। जो लोग ईमान लाए उनके दिलों को इत्मीनान मिलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का जिक्र है जो बंदे के दिलों को सुकून पहुंचा सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, ये तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाएगी। आज दुनिया वालों ने न जाने क्या क्या चीजें सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हालत ये हुई कि आज लोग टेंशन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ कहते हैं कि दुनिया की मानो दौलत ही है जो इंसान को सुकून पहुंचा सकती है, दुनिया की मालो दौलत ही है जो इंसान को सुकून पहुंचा सकती है। हालांकि ये दुनियाई मालो दौलत इंसान को सुकून हरगिज नहीं पहुंचा सकती। कानून के खजाने भी तुम्हारे पास हो जाए, तुम्हें सुकून नहीं पहुंचा सकते। कितने ऐसे मालदार मिलेंगे जिनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, नौकर भी है, लेकिन रात की तारीकी में जब नींद के आगोश में जाना हो, वो गोली खा करके ही वो नींद के आगोश में जाते हैं। टेंशन की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दुनिया का ओहदा और मनसब, ये बादशाहत की कुर्सी, ये सुकून का जरिया है। तारीख के औराक उठा करके देखो, तारीख के औराक में उंदुलुस पर बादशाह, उंदुलुस पर हुकूमत करने वाला एक आदमी जिसका नाम अब्दुर्रहमान अन-नासिर है,
جس نے 50 سال تک اندلس پر حکومت کی تھی، بڑھاپے کے عالم میں جب پہنچا تو بڑھاپے کے عالم میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے لوگوں، میں نے جب اپنے زندگی کا یعنی جتنی سال حکومت کی تھی، 50 سال تک حکومت کی تھی، اس 50 سال کے بارے میں جب دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ صرف 14 دن ایسے ملے تھے جس میں میں نے سکون کی زندگی گزاری تھی۔ حکومت کتنی کی تھی؟ 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، بلکہ 50 سال تک حکومت کی تھی۔ مالدار بھی تھا، مال و دولت بھی تھے، اقتدار تھا، حکومت تھی اس کے پاس، سب کچھ تھا، وزراء بھی تھے اس کے پاس، سب کچھ موجود تھا، لیکن 50 سال میں صرف 14 دن اس نے سکون کی زندگی گزاری، باقی جو ایام تھے اس نے زندگی گزاری۔ یہ بادشاہت بھی بندے کو، یہ حکومت بھی بندے کو سکون کا ذریعہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ایک بادشاہ ابراہیم بن ادہم تھا جس نے بلخ پر حکومت کی، اور حکومت کو اس نے چھوڑ دیا، بادشاہت کی زندگی چھوڑ دی، اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف لگ گیا، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کے رب کی عبادت میں لگ گیا، اسے سکون ملنے لگا۔ تو کیا کہا؟ لو یعلم الملوک ان الملوک او ابناء الملوک، کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے اور بادشاہوں کے بیٹوں کو پتہ چل جائے جس سکون کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، تو وہ لوگ تلوار لے کر کے یا وہ لوگ لڑنے کے لیے نکل جائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہمیں سکون دے دو، تم ہمیں وہ سکون دے دو جس سکون کے ساتھ تم رہ رہے ہو، ہماری زندگی تم لے لو۔ معلوم یہ چلا کہ یہ بادشاہت کی زندگی بھی انسان کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شراب پینے سے سکون مل جاتا ہے، یہ شراب پینے سے بھی بندے کو سکون نہیں مل سکتی۔ شرابی انسان کو دیکھ لو، شراب پینے کے بعد وہ کس طریقے سے گالیاں دیتا ہے، ادھر ادھر وہ نالے میں پڑا رہتا ہے، یہ شراب بھی انسان کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ گانے اور فلمیں سننے سے اور فلمیں دیکھنے سے یہ سکون ملتا ہے۔ گانے اور فلمیں بھی انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، یہ سکون نہیں پہنچا سکتے۔ اگر گانے اور فلمیں یہ سکون کا ذریعہ ہوتے، نہ جانے کتنے فلمی اسٹار ایسے ملیں گے جو رات اور دن گانے اور فلمیں میں کام کرتے تھے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر کے سوسائڈ کرنے پر وہ مجبور نہ ہوتے۔ یہ ناچ اور گانے بھی انسان کو سکون کا ذریعہ نہیں پہنچا سکتے۔ سکون ملے گی اللہ کی قرآن کی طرف آؤ۔ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، مال کی طرف نہ بھاگو، مال کی طرف بھاگو گے سکون نہیں ملے گا، ناچ اور گانے کو سکون کا ذریعہ نہ بناؤ، سکون نہیں ملے گا، شراب بھی سکون کا ذریعہ نہیں ہے، عہدہ اور منصب بھی سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ سکون ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون ملے گی تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملے گی۔ اسی طریقے سے جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے، جب بھی تکلیف آئے، کوئی حادثہ ہو جائے اور اس حادثے کی وجہ سے جب تم پریشان ہو جاؤ، تمہیں ٹینشن آنے لگے، سکون ختم ہونے لگے، اللہ کی تقدیر پر یقین رکھو۔ ایمان جن 6 چیزوں پر لانا ضروری ہے، ان 6 چیزوں میں سے ایک تقدیر کے خیر اور شر پر بھی ایمان لانا ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی تکلیفیں آئے، تقدیر پر ایمان رکھو کہ اللہ نے یہ چیز لکھ دیا تھا، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ تمہارا بزنس لاس ہو گیا، تمہارا بیٹا انتقال کر گیا، تمہارا باپ انتقال کر گیا، کسی بہن کا شوہر انتقال کر گیا، یہ سب اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو کہ اللہ نے لکھ دیا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ دیا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ دنیا کے اندر جب بھی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے، تو ہمارے اوپر اسی وقت آتی ہے جو اللہ نے
ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ ہمارا کارساز ہے. مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب بھی پریشانی اور مصیبت آئے تو تقدیر پر یقین رکھو کہ یہ چیز اللہ نے لکھ دی تھی, بس وہ ہو گیا, اس پر یقین رکھو گے, یقیناً تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے مصیبت اور پریشانی میں تم صبر کرو, سکون کی زندگی پانی ہے. صبر کرو, جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے اس پر صبر کرو. صبر کرو گے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا. قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین بہترین چیز عطا کرے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیوی ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ وفات پا گئے تو میں نے سوچا کہ میرے شوہر سے بہتر انسان اب اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. ابو سلمہ بہت ہی نیک انسان تھے, اچھے انسان تھے. ام سلمہ کہتی ہے جب میرے شوہر انتقال کر گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ میرے شوہر کی طرح تو کوئی مل ہی نہیں سکتا. لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر عمل کیا, جب بندے پر مصیبت پہنچتی ہے, پریشانی پہنچتی ہے, تو وہ یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو بہتر چیز عطا کرتا ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے جب میرے شوہر انتقال کر گئے میں نے سوچا کہ ان سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے, لیکن جب میں نے صبر کیا اور یہ دعا پڑھی تو میرا شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے, جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. ان سے بہتر شوہر اور کوئی نہیں ہو سکتے. یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے مصیبت اور پریشانی میں بیٹا انتقال کر جائے, شوہر انتقال کر جائے, بزنس میں لاس ہو جائے, صبر کرو, تقدیر پر یقین رکھو, اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر بہتر بدلا دے گا اور قیامت کے دن مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین بہترین اجر دے گا. جب دنیا کے اندر مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرو گے, صبر بھی انسان کو سکون کا ذریعہ پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے جب بھی انسان کے اوپر پریشانی آئے, تکلیف آئے, تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت دعا بھی کرے, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو بھی اٹھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے, اس دنیا کے اندر لوگوں نے بہت ستایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ستایا, یہاں تک کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور بھی کیا گیا. مدینہ کے اندر گئے, مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا, پہلی جنگ قائم ہوئی, جنگ بدر کی شکل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے میدان بدر جاتے ہیں, جہاں 313 کی تعداد ہے, سامنے 1000 کی لشکر ہے. 1000 کی لشکر کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, نبی اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں, رب کے سامنے دعا کرتے ہیں, اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ, اے اللہ تو میری مدد کر, جس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ تو پورا کر. اللہ رب العالمین نے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں نبی دعا کرتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی وہ چادر بھی گر جاتی ہے. میں نے آپ کے اوپر چادر کو رکھ دیا اور کہا اے نبی اٹھ جائیے, اے نبی اٹھ جائیے, اللہ وعدہ پورا کرے گا. اللہ رب العالمین نے 1000 کی تعداد میں فرشتوں کو بھیجا اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھا وہی 313 جس میں چھوٹے بچے تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے تھے, سب کے ساتھ پاس ہتھیار نہیں تھی. سامنے 1000 کی تعداد تھی, نوجوان تھے, سب کے ساتھ ہتھیار تھی. یہی 313 نے اس کے مقابل میں جب کھڑے ہوئے لڑائی کی تو اللہ رب العالمین نے جو مدد کی تھی اس پر فتح نصیب ہوئی. تو دعا بھی کریے جب بھی پریشانی ہو, سکون پانے کے لیے, اچھی زندگی پانے کے لیے, ٹینشن سے بچنے کے لیے, ڈپریشن سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیے تاکہ
दुनिया के अंदर हमें सुकून की जिंदगी मिले। खुलासा ये है कि दुनिया के अंदर आज हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं, नेमतें होने के बावजूद भी एक चीज नहीं है, वो सुकून की जिंदगी नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी को पाने के लिए ईमान लाने के साथ साथ अमल साले भी इख्तियार करें, मुसीबत आए तो सब्र करें, अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखे। बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो पढ़ करके जब वो दुनियाई तालीम हासिल करके जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखें, सब्र करें, अल्लाह से दुआ भी करते रहें और साथ ही साथ तौबा इस्तिगफार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिल अपने दिल के अंदर पैदा करें। ये वो चीजें हैं जब इंसान के अंदर पैदा हो जाए। दुनिया के अंदर चाहे तुम छप्पर की या झोपड़ी में तुम रह रहे हो, दुनिया की नेमतें ना हो, दुनिया के अंदर तुम्हें सुकून मिल जाएगा। ये चीजें जो मैंने आप लोगों के सामने जिक्र की है, लेकिन इन चीजों को तर्क करके रब की मुखालिफत करके तुम जिंदगी गुजारोगे। दुनिया की अंदर तुम महलों में रह लो, एयर कंडीशन में रह लो, अच्छे से कपड़ा पहन लो, मुख्तलिफ किस्म की चीजें तुम खा लो, तुम्हें सुकून कभी नहीं मिल पाएगा अगर अल्लाह की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हमारे इलाहा तो दुनिया के अंदर तमाम मुसलमानों को अमन और अमान में और सुकून की जिंदगी अता कर। अल्लाह तो हमें दुनिया के अंदर वो अमाल करने की तौफीक दे जो अमाल दुनिया के अंदर हमें सुकून दिलाए और क़यामत के दिन भी मरने के बाद हमें जन्नत दिलाए। अल्लाह इस दुनिया के अंदर जो बीमार है तो उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह जो मुसलमान परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह तो हमें जिंदगी के आखिरी वक्त तक भी तौहीद पर कायम रखना और जब मौत हो तो ईमान की हालत में मौत हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।